تمہارے کون سے دھرم ہیں بھائی؟ اور تمہارا دھرم خطرے میں تھا ہی کب؟ سن 2014 سے کرسی پر فسطائی طاقت بیٹھے تو کہہ رہے کہ ہندو دھرم خطرے میں ہے، ہندو دھرم خطرے میں۔ 600 سال 800 سال تک یہاں پر مسلم امپیرر کی حکومت رہی، 600 700 سال تک کبھی خطرے میں نہیں پڑی۔ اس وقت میں ہمارے بھارت کے جو نان مسلم بھائی تھے، ہمارے ہندوستان کے اندر جو غیر مسلم بھائی تھے، جو آدیواسی تھے، جو دلت تھے، اس وقت میں جو یہاں رہتے تھے، جو کرسچن تھے، جو جین تھے، جو بودھ تھے، کسی کا دھرم خطرے میں نہیں پڑا۔ اب سن 2014 سے کرسی پر آئے کچھ لال بجکر لوگ اور لوگوں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا ہے۔ ہندو بھائیوں، تمہارا ہندو دھرم خطرے میں ہے۔ کیا ہندو دھرم کوئی پراپرٹی کے لوٹ کر بھاگنے والے ہیں؟ کوئی کون لوٹ کر بھاگنے والا؟ لوٹ کر تو تمہارے یار دوست بھاگ رہے ہیں اس دیش کو۔ مولانا کلیم صاحب کا کوئی گناہ نہیں تو فوراً ارسٹنگ ہو جاتی، اور تمہارے لکھیم پور میں کسان کو کچلنے والے منتری جی کے بیٹے 9 انسانوں کی ہتیا کرتا اپنی گاڑیوں میں، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی نہیں ڈلتی ہے، 5 دن بعد ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ مولانا کلیم صاحب کا کوئی گناہ نہیں، ان کو بیچارے کو جوڈیشل کسٹڈی میں ڈال دیتے۔ اور منتری جی کے بیٹے کسانوں کو رون دے کیونکہ منتری جی کے بیٹے ہیں، وہ ان کے لیے قانون ویوستھا شاید الگ ہے، لیکن نہیں، بھارت کا سمویدھان، بھارت کے آرٹیکل کا 14 نمبر کہتا اکوالٹی بیفور لا۔ منتری کا بیٹا ہو کہ ایک چائے بیچنے والے کا بیٹا ہو، اکوالٹی بیفور لا، سب کے سب برابر ہیں۔ لیکن کرپٹ لوگ کرسی پر بیٹھ کر اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے اور دھرم کو لڑانے کے لیے استعمال کرتے۔ میرے بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبوت دی گئی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کہا کہ آپ نکل جائیے میدان میں اور لوگوں کو بتائیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو کلمے کی، دھرم کی جانکاری دیجئے، عقیدہ صحیح ہو جائے، عقیدے کے بارے میں بتائیے۔ محمد رسول اللہ نکلے میدان میں، آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سامنے رکھی تو چاروں طرف سے الغار ہونا شروع ہو گیا۔ کبھی کبھی آپ کو مکہ المکرمہ کے صحن میں آپ جب عبادت کرنے پہنچتے تھے تو آپ کے گردن پر اوجڑی ڈال دی جاتی تھی، کبھی کبھی آپ کے گردن میں کپڑے ڈال کر اسے گھمایا جاتا تھا، اور کبھی تو ابو جہل آپ کے سر کے اوپر اینٹ یا پتھر مار کر لہو لہان کر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بتائیں دنیا کے اندر کوئی ایسا مہاپرش ہو جنہوں نے پھر بھی اتنے ظلم برداشت کر کے، اتنی ساری پریشانیاں برداشت کر کے، اتنے سارے تکلیفوں کا سہن کر کے انہوں نے ان کے حق میں دعائیں کی کہ اللہ ان قوموں کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو سمجھداری دے دے۔ یہ پاپ اور جرم نہیں ہے، یہ زبردستی والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہتے تھے ایک اللہ کے سامنے سر جھکا لو، تمہاری کامیابی مقدر ہو جائے گی، تم دنیا میں بھی کامیاب بنو گے، مرنے کے بعد بھی کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے نہیں جناب محمد رسول اللہ نے تو 23 جنگیں لڑی، 23 غزوات میں آپ شامل ہوئے، آپ کے پاس 9 تلوار تھی۔ الزام لگاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ he was a very violent person، وہ بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ کرورتا کے ساتھ ان کی زندگی تھی۔ بالکل غلط، کوئی بیس نہیں۔ آپ علیہ السلام 13 سال تک مکہ میں رہے، محمد رسول اللہ نے 13 سال تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، پاگل مجنو دیوانہ کہا جاتا تھا۔ یہ پاگل ہو گیا، مجنو ہو گیا، دیوانہ ہے، کوئی ان کی بات مت سنو۔ کہیں پر جاتے تھے اسلام کے پیغام کو لے کر، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، لیکن نہیں، محمد الرسول اللہ کا چرتر، ان کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ تھا کہ کہا گیا شمبل گرام گکھیس براہمن ایس گہا تمنا بھون وشنو یششا، بنیاد اتنی مضبوط تھی کہ صادق امین
40 साल के बाद जब नबूवत दी गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रौब इतना था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को, शक्ल को देखकर आप अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होने की किसी की ताकत नहीं होती थी कि मैं सामने जाकर मुकाबला कर पाऊंगा। फिर भी जुल्म ज़्यादती की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने धर्म का प्रचार किया, अपने मजहब को सामने रखा। मजहब का प्रचार करना आज के ज़माने में अगर कोई करता है तो ये हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह का, कुरान का, शरीयत का ये पैगाम हम करेंगे और हम कर सकते हैं, हमको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम कमज़ोर क्यों पड़ गए? आज हम कमज़ोर पड़ गए। आज हमारे बीच में, हमारे दरमियान में, पहली बात तो धार्मिक नॉलेज की जानकारी नहीं है नौजवानों को भी। धार्मिक, हमारे मजहबी, अपने मजहब की जानकारी रखना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। अपने धर्म की जानकारी रखना निहायत ज़रूरी। एक लड़का हमसे पूछता है महाराष्ट्र से फ़ोन करके, मौलाना अब्दुल्ला साहब, आप हमको संस्कृत में अल्लाह का नाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बा का नाम, उनके बेटों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटियों का नाम, उनके दामाद का नाम। हमने कहा कि भाई एक बात बताइए, संस्कृत तो छोड़ो, आप सिर्फ ये बता दो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादी का नाम क्या है। आप संस्कृत में नहीं, आप उर्दू में बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए, अरबी में बता दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादी का नाम क्या है आपको मालूम है? दादा का क्या नाम है आपको मालूम है? दादा का नाम तो बता दिया उन्होंने, हमने कहा दादी का नाम बता दीजिए तो आपको पता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामाद कितने थे आपको मालूम है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटियां कितनी थी आपको मालूम है? संस्कृत छोड़ो, तुम हिंदी में बता दो, उर्दू में बता दो। उन्होंने कहा कि मौलाना वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आप संस्कृत में बताइए। हमने कहा कि भाई संस्कृत में क्या सुरखाप के पैर लगे होते हैं संस्कृत में? अरे भाई संस्कृत एक बकदरे ज़रूरत कहीं पर प्रूफ देना होता है तो देते हैं हम लोग। जलसों में तकरीरें होती हैं तो ये तकरीरें वायरल होती हैं, यूट्यूब फेसबुक के ज़रिए से हमारे गैर लोग भी सुनते हैं, उनको भी कम से कम पता चले कि अगर मुसलमान धार्मिक है तो ही इज़ नॉट रॉन्ग, गोइंग टू द रॉन्ग वे, वो गलत रास्ते पर नहीं, बल्कि दे आर ऑन द राइट कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्ट एंड फेथ अबाउट गॉड। वो एक अल्लाह के बारे में सही सोचते हैं, उनका क्या अकीदा है, ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि उनकी किताबों की तालीमात को छुपाई गई है ना, नहीं रखते ना सामने। अगर रखेंगे पोल खुल जाएगा, अगर वो रखेंगे लोगों के सामने में तो उनकी दादागिरी, हिटलरी नहीं चलेगी ना, इसलिए छुपा के रखते हैं वो। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि आप पहले तो अपने मजहबी तालीम के बारे में बताओ ना, आपके मजहब में, आपके इस्लाम में। हमने कहा कि हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर, इस्लाम के कितने पिलर, मतलब इस्लाम के कितने स्तंभ है, बुनियाद इस्लाम, अरकान इस्लाम कितने? उन्होंने कहा कि मौलाना ईमान है, उन्होंने कहा कि मौलाना झूठ से बचना है। अब बताइए। हमने कहा वाह भाई वाह मौलाना साहब, चलेगा आप संस्कृत में पूछने के लिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटियों के क्या नाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासों के क्या नाम है। हमने कहा व्हाट इज नीड टू नो अबाउट दैट, व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है इसकी? यू नीड टू एजुकेट अबाउट योर रिलीजन, you need to educate about your salah, you need to religion about your dharm shastra, you need to know about your religious authentic books, you need to educate about your last prophet, you need to know about your the last messenger, about your Quran, about your concept। हमने कहा आपको ज़रूरत है आपके अकीदे के बारे में जानने की, आपको ज़रूरत है आपके कुरान के बारे में जानने की। हमने कहा कि कुरान में कितने पारे हैं? उन्होंने कहा कि मौलाना कुरान में तो 30 पारे। हमने कहा कि ये बताइए कि अम्मा यतसालून कौन से पारे का नाम है, कौन से पारे की शुरुआत? अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। बोला मौलाना आप क्या पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं कि संस्कृत पढ़ रहे हैं? बताइए, उसको ये फर्क नहीं है कि कुरान पढ़ा जा रहा है कि संस्कृत पढ़ी जा रही है। हमने कहा अम्मा यतसालून, यू डोंट नो अबाउट दैट, इट्स अ पार्ट ऑफ 30 पार्ट ऑफ द कुरान।
अरे 30वां पारा है, ये पागल क्यों शौक भी बोला मौलाना हमको शौक इसलिए हुआ, आप चूंकि बहुत तेजी के साथ में कहीं कहीं संस्कृत पढ़ते, हमको शौक पैदा हुआ। हमने कहा कि संस्कृत पढ़ने का शौक अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन एक बात बता दूं, संस्कृत पढ़ोगे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला, कुरान पढ़ोगे तो सवाब जरूर मिलेगा। कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह हिदायत के रास्ते खोलेंगे तुम्हारे लिए। तो therefore you have to recite and you have to learn, you have to remember about your Quran. धार्मिक बनो, कुरान पढ़ो, अपने नमाज के बारे में जानकारी हासिल करो, अपने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जानकारी हासिल करो। आज हम लोग अपने मजहब के बारे में न तो जानने की कोशिश करते हैं और न अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को अपने मदरसों में भेजें, अपने बच्चों को मकतब में भेजें, अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में उनको जानकारी दें। पहले धर्म है, पहले मजहब की तालीम है, तब जाकर हम अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दें, उनको दुनियावी तालीम दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले अपने बच्चों को धार्मिक बनाइए, अपने बच्चों को मजहबी बनाइए। अगर कोई एतराज करता है, अगर कोई इसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो आप जवाब दीजिए, उनको कहिए कि भारत का संविधान का वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रियम्बुल में निरपेक्ष देश कहा गया। हमारा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर, हमारा ये मुल्क पूरी दुनिया के अंदर, ये डेमोक्रेटिक कंट्री इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जमहूरी मुल्क की इट्स मदर, ये माँ है, लोकतंत्र की माँ है हमारे भारत। और इसी भारत के संविधान में लिखा है कि तुम धार्मिक बन सकते हो, तुम मजहबी बन सकते हो, हमारे बच्चे टोपी रख सकते हैं, हमारे बच्चे के हाथ में कुरान हो सकता है, हमारे बच्चों के दूसरे हाथ में बुखारी हो सकता है, हमारे बच्चों के एक हाथ में, हमारे बच्चों के एक हाथ में तलवार हो सकता है, हमारे बच्चों के दूसरे हाथ में भारत का झंडा हो सकता है, हमारे एक हाथ में कुरान होगा तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान होगा, हमारे एक हाथ में तलवार होगी तो दूसरे हाथ में भारत का झंडा होगा। ये कौन कहता? हमारा भारत का संविधान कहता, और साफ लफ्जों में कहता है freedom of conscience and profession and practice and propagation of the religion. propagation का मतलब, propagation का मतलब जलसे में अब्दुल्ला सालिम अगर धर्म का प्रचार कर रहा है, इस्लाम की अच्छाई को लोगों के सामने रख रहा है, तो इट मीन्स प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रसार करना। हाँ, लेकिन कुछ कानून ऐसे भी हैं कि आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। कैसे? मोरल, द पब्लिक मोरल एंड द पब्लिक ऑर्डर एंड द हेल्थ। इसका मतलब यह है कि आपके इस जलसे से, आपके धर्म के प्रचार से अगर किसी पड़ोसी को, किसी नॉन मुस्लिम को या किसी गैर को अगर तकलीफ पहुंचती है, अगर उनको ठेस पहुंचती है, तो फिर आप ये धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। हम अपने मजहब का प्रचार इन जलसों के मजमे में कर सकते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड, हमारा मजहब सबसे बेहतरीन मजहब है। अल्लाह ने कुरान में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन इन द होली कुरान, या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ए लोगो आओ एक ऐसे कलिमे की तरफ, आओ एक ऐसे पैगाम की तरफ जो तुम्हारे और हमारे बीच में इक्वल है, बराबर है। कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, एंड बिटवीन यू एंड अस द इक्वल, द वर्ड एंड द लाइन इज इक्वल। सो come down, so come to worship and join us and worship for one God। एक अल्लाह के लिए एक ऐसे कलिमे की तरफ आओ। वो कलिमा क्या है? तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुद इल्लल्लाह, कि हम किसके लिए इबादत करेंगे? वी वर्शिप ओनली वन गॉड, हम इबादत करेंगे एक अल्लाह के लिए। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ, हम अल्लाह के साथ
کسی اور کو شریک نہیں کریں گے, ہم کسی پیر پیغمبر کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے, ہم کسی دیوی دیوتاؤں کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے, بلکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اگر کوئی ہندو بھائی ہے تو ایک بھگوان کو مانے, ایک ایشور کو مانے. کون سا ایشور؟ برہما, وشنو, شیو. نمو برہمنے نمستے وایو, نمو برہمنے نمستے وایو, نمو برہمنے نمستے وایو, نمو برہمنے. برہمن کے سامنے سر کو جھکاؤ. اللہ نعبد الا اللہ, ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے. نمو برہمنے نمستے وایو, اس اللہ کے علاوہ یعنی برہمن جو ہواؤں کا اللہ ہے, پرماتما ہے, خدا ہے, ایشور ہے, اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ. یہ کہاں کہا گیا؟ قرآن کریم کے اندر کہا گیا, صاف صاف لفظوں میں کہا گیا. آج ہم نہیں جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے ہیں, انگریز لوگ زیادہ جانتے ہیں ہمارے قرآن کے بارے میں, ہماری شریعت کے بارے میں, اس لیے نئے نئے وہ اسکیم لاگو کرتے ہمارے مذہب کو مسخ کرنے کے لیے, ہمارے مذہب میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے. اس لیے میرے مسلم بھائیوں, اگر اس ملک میں زندہ رہنا ہے, اگر اس ملک کے اندر امن اور شانتی کے ساتھ رہنا ہے, تو آپ اپنے بچوں کو دھارمک بنانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو ماڈرن بھی بناؤ. شاید میں ایک ایسا بدنام مقرر ہوں جو کہتا ہوں کہ دا ایجوکیشن, دیر آر ٹو ٹائپس آف ایجوکیشن, اسلامک ایجوکیشن اینڈ ماڈرن ایجوکیشن. اسلامک ایجوکیشن it means the Quran and concept, namaz, roza, hajj, zakat, and continue. You have to pay these things, continue regularly, آپ کو ادا کرنا. But the secondly, you have to educate, you have to receive, you have to achieve the modern education, the status of lawyer, the quality of chief justice. آپ کو دنیاوی تعلیمات حاصل کرنی, آپ کو وکیل بھی بننا چاہیے, آپ کو جج بھی بننا چاہیے. بابری مسجد کی کیس لڑنے کے لیے مسلمانوں کے پاس وکیل ہی نہیں تھا. پرشانت بھوشن ایک اور ہیں, وہ لوگ ہمارے بابری مسجد کے کیس لڑ رہے تھے. ابھی تو وہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا. ہمارے بچے کیوں نہیں لائر بن سکتے؟ ہمارے بچے کیوں نہیں جسٹس بن سکتے؟ نہیں. دیکھیے ہم لوگ ہوتا کیا ہے, ہم لوگ میٹرک کیے, انٹر کیے, بس کام میں لگ جاتے ہیں. وہ سوچ لیتے ہیں کہ وی ہیو ریسیوڈ, ہم بہت ساری چیزیں ابھی تک حاصل کر چکے, اسی لیے وہ آگے نہیں جا پاتے, وہ دوسری ہائر اسٹڈیز نہیں پڑھ پاتے. نہیں میرے بھائیوں, اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دولت دی, اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے اور سمے دیا ہے, تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو ہائر اسٹڈیز کرائیے. آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو اسکول کی بھی تعلیم دیجیے.